गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अज आप नाइट्रोजन स्थिरीकरण भाव नाइट्रोजन फिक्सेशन बारे पढ़ांगे। तुसी पहला राइजोबियम बैक्टीरिया बारे तो सुनिया ही होवेगा। पिछलियां जमातां विच आपां राइजोबियम बैक्टीरिया बारे पढ़ चुके हाँ। तो इसका काम हुंदा है नाइट्रोजन नूं स्थिर करना। राइजोबियम बैक्टीरिया जो फलीदार पौद्यां दी जड़ गंढां विच पाया जाता है। इत्थे तुसी देख सकते हो इस पिक्चर दे विच कि देखो ये रूट्स ने फलीदार पौधे दियां जड़ां ने ते जड़ गंढां आ देखो तुसी छोटे छोटे जिहड़े इहदे विच जड़ गंढां देख सकते तुसी छोटे छोटे जिहड़े गोले बने हुए ने ये की ने रूट नोड्यूल्स। इंग्लिश दे विच इन्हां नूं आपां रूट नोड्यूल्स कह सकते हैं। लेट मी ड्रॉ दिस। तो किसी फलीदार पौधे दियां जो जड़ां हन ते इस दे उपर तुसी अपनी किताब दे विच इस तरह रूट नोड्यूल्स बने हुए देख सकते हो। तो इन्हां रूट नोड्यूल्स या पंजाबी दे विच जिन्हां नूं आपां जड़ गंढां कहंदे हाँ, तो इन्हां जड़ गंढां दे विच तुसी जिहड़ा है राइजोबियम बैक्टीरिया जिहड़ा वो रहिंदा है। राइजोबियम बैक्टीरिया जिसका काम हुंदा है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जड़ गंढा बेटा किहड़े पौधे जिहड़े फलीदार पौधे जिवें कि सोयाबीन मटर ते दालां दे जिहड़े पौधे ने उन्हां दी जड़ गंढां विच पाया जाता है। तो इसका काम तुहानूं मैं दस चुकी हाँ कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना हुंदा है। तो कई बार आकाशी बिजली चमकण नाल भी जिहड़ा नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण हो जाता है। पर तुसी तुहानूं ये पता है कि जिहड़ा नाइट्रोजन की मात्रा है वायुमंडल दे विच हमेशा जिहड़ी है वो स्थिर रहिंदी है। स्थिर मतलब एक फिक्स रहिंदी है, वो घटदी है वधदी नहीं है। उस दे बारे देखांगे कि इस तरह जिहड़ा है वो किवें संभव हो सकता है। इस दे बारे आपां इस गल नूं समझण लई असीं पढ़ांगे नाइट्रोजन चक्कर या नाइट्रोजन साइकल। तो साडे वायुमंडल दे विच 78% या 78% जिहड़ी नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन जिहड़े सारे सजीवां लई बहुत ही लोड़ींदी है। जिवें कि आपां कह सकते हैं कि अपने जो पौद्यां विच जिहड़े पौद्यां दे हरे पत्तियां दे विच क्लोरोफिल प्रेजेंट हुंदी है या मौजूद हुंदी है, उस दे विच भी जिहड़ी नाइट्रोजन एक उसका एक हिस्सा हुंदा है। इसी तरह जिहड़े प्रोटीन हुंदे हन, प्रोटीन ते न्यूक्लिक एसिड हुंदे हन, विटामिन हुंदे हन, उन्हां सारियां दा हिस्सा जिहड़ा नाइट्रोजन एक उन्हां दा एक हिस्सा है। तो वायुमंडल विचली नाइट्रोजन है जिहड़ी पौद्यां ते जंतुओं द्वारा जिहड़ी सीधी प्राप्त नहीं की जा सकती, जिवें कि मैं तुहानूं पहले ही दस चुकी हाँ। तो उसनूं जिहड़ा यूज़ करन लई नाइट्रोजन का यूज़ करन लई की कीता जांदा है, उन्होंने फिक्स करना जरूरी है। तो ये फिक्स कौन करता है? जिहड़े कि ये रूट नोड्यूल्स या जड़ गंढां दे विच मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया या राइजोबियम जीवाणु है। राइजोबियम जीवाणु अते नीली हरी काई ये जिहड़ा काम ने ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्यों जरूरी है? क्योंकि पौधों ने नाइट्रोजन नूं जिहड़ा है इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल लई जिहड़ा सब तो पहला उसका काम की होना चाहिए, उसकी जिहड़ी फिक्सेशन आ या स्थिरीकरण जिहड़ा वो जरूरी है। तो जिहड़े राइजोबियम बैक्टीरिया है तो नीली हरी काई जिसनों आपां इंग्लिश दे विच ब्लू ग्रीन एल्गी कहांगे, वायुमंडल विच नाइट्रोजन नूं स्थिर करके नाइट्रोजन के यौगिकां विच बदल दिंदी है। नाइट्रोजन के यौगिक मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स दे विच बदल दिंदी है। यौगिक राजे वो हुंदे हन जिहड़े कि मॉलीक्यूल्स या फिर अणुआं तो मिलके अगे जिहड़े यौगिक बनते हैं। तो नाइट्रोजन के जिहड़े यौगिकां विच बदल दिंदी है। जदों नाइट्रोजन वरतों योग यौगिकां विच बदल जाते हैं, इसनूं पौद्यां की जड़ प्रणाली द्वारा मिट्टी विचों सोख के वरत्या जा सकता है। हाँ जी, जदों जिहड़े नाइट्रोजन के कंपाउंड्स ने जदों एक बार ये बन के तैयार हो गई, मतलब राइजोबियम बैक्टीरिया अते ब्लू ग्रीन एल्गी नीली हरी काई ने जदों यौगिक बना दिते, तो ये जिहड़े पौधे की जड़ प्रणाली द्वारा जिहड़े यूज़ कर ले जाते हैं तो उपरले भागां तक जिहड़े पहुँच जाते हैं। तो यह मिट्टी विचों सोख के वरत्या जा सकता है पौधे द्वारा।
ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਯੌਗਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਤੂ ਜਦੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ, ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੌਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੰਤੂਆਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੰਤੂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਨੇ ਉਹ ਜੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਉੱਲੀਆਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਯੁਕਤ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਪਘਟਨ ਕਰਕੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨੀ ਯੌਗਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੌਦੇ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਤੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਉੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਅਪਘਟਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨੀ ਯੌਗਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅਪਘਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਉੱਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਿਕ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੀਵਾਣੂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇ, ਕੁਝ ਜੀਵਾਣੂ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਮੁਕਤ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਗੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਜੀਵਾਣੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਤ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੱਕਰ, ਤਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ, ਜੀਵਾਣੂ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਾਣੂ, ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਹਰੀ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਥਿਰੀਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਬਾਏ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਐਂਡ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਐਲਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਵਾਣੂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰੀਕਰਨ। ਜੀਵਾਣੂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਜੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੌਗਿਕ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੇਂਜਸ ਇਨਟੂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਬਾਏ ਬੈਕਟੀਰੀਆ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਮਕਣ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਫਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਾਣੂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਯੌਗਿਕ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਟ ਨੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਣੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਜੋ ਯੌਗਿਕ ਨੇ ਉਹ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ, ਸਥਿਰ ਕੀਤੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਨੇ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਅਪਟੇਕ ਬਾਏ ਦਾ ਪਲਾਂਟਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਤੂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲ ਮੂਤਰ ਜਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਯੁਕਤ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ, ਜਦੋਂ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਜੰਤੂ ਮਲ ਮੂਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਯੁਕਤ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਥਵੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਮਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਸਥਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਜੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੰਤੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕ ਨੇ, ਇਹ ਕੁਝ ਜੀਵਾਣੂ, ਕੁਝ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕਤ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ੍ਰੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯੌਗਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਜੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੱਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ।